गुड मर्निङ सबैजनालाई फेरि आज एकपल्ट र यहाँ उपस्थित सबै हाम्रो गेस्ट र स्टुडेन्ट्स अनि जो पनि स्टुडेन्ट्सको फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ एन्ड स्पेशली थ्याङ्क यू दार्जिलिङ ब्रान्च टु कमिङ हियर एन्ड इन्जोय दिस मोमेन्ट विथ अस। र आजको हाम्रो प्रोग्राम अगर होस्ट गर्नु कोही होस्ट त चाहिन्छ नि है, र उहाँलाई नै म आज स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ एक्चुअली हाम्रो होस्ट मात्रै नभएर हामी हर साल मेगा मोडल हन्ट हामी फ्यासन सो या यो मेगा मोडल हन्ट जुन हामी गर्छ, उहाँको चाहिँ लास्ट इयरको चाहिँ विनर मिस अञ्जलीज्यूलाई म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। I'm Anjali Rai, as named with you. So I'm your host for the day, and I'm very thankful to all of you for coming here. Right now, I'm from Bhai Manila. Celebrations, भनेको के हो अब सबैजना खुसी हुनुपर्छ हैन। हामीले के यो अचिभमेन्ट हो हाम्रो सेकेन्ड इयर कालिम्पोङमा चाहिँ, दिस इज एन अचिभमेन्ट हाम्रो लागि, जाइलिसको लागि, फर अल अफ यु, बिकज सबैलाई थाहा छ दैट जाइलिस इज providing your children तपाईहरु आफुलाई पनि लाइक अ प्लेटफर्म हुन्छ तपाईहरुको लागि टु रिलाय अन योरसेल्फ। मान्छेहरु अहिले कतिजना हेरेछु मैले जाइलिसमा स्टुडेन्ट्स त्यहाँ स्मल हुन्छ नि, सानसानै नानीहरु छ, सानसानै अब म भन्दा पनि सानो छ कतिजना, उनीहरु कमाएर खान्छ हैन। म त कमाउँदिनँ भकै कुरो, तर मेरो एजकोहरूले कमाएर खाइरहेको छ हैन। त्यसले गर्दा तपाईहरु पनि प्राउड हुनुपर्छ तपाईहरुको नानीसँग। अन्त यु शुड बी प्राउड अफ योरसेल्फ एज वेल, बिकज तपाईहरुले यत्रो उमेरमा जे गर्नु हुँदैछ नि सबैले गर्न सक्दैन, त्यसको लागि ताली। Okay, so why are we present here is that today is the second anniversary of Kalimpong branch of Zailish Academy. We are present here and I welcome you all to the second anniversary of Kalimpong branch of Zailish Academy in association with Ruth Educational Reforms, supported by Pranay Photography, Hill Channel and Passion Tent House and Decoration. What is Zailish? सबैले जाइलिसलाई एउटा मेकअप सिकाउने एउटा एकाडेमीको रूपमा हेर्नुहुन्छ। कसैले मान्छेले घर मान्छ, कसैले स्कुल मान्छ, कसैले के मान्छ। म तपाईहरुलाई भन्छु जाइलिस a dance performance by your very own friends or family, the students of Zailish Kalimpong branch, and they are Sandhya, Mandira, Tashir, Dango, Safira and Sonia. Please welcome them by giving a huge round of applause.
नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो बाछुलेर गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो Thank you. I'd like to invite Mr. Prashant Pradhan on the stage to share some experience and tell us about yourself so that we know what you are and what Stylish is. Myself Prashant Pradhan, Director and founder of Zylis Beauty and Wellness Private Limited. So, at first, I would like to express my heartiest congratulations to Mr. Sagar Chhetri and entire team of Kalimpong branch for completing 2 successful years. So, big clap for Kalimpong branch. Great. And I appreciate the hard work and dedication of Mr. Sagar because he is giving an opportunity to the entire Kalimpong district to having a good and a quality skill training to our youth. So, on forward, okay, so Zylis Academy. So I am here today to tell you about the Zylis Academy. So I am representing the company. So Zylis Academy के हो बंदा मेरी it's a Zylis Academy is a company, is an institution providing skill development courses to the youth to build the career, right? So here 2 words came. One is skill development and another is career, right? So skill and career, both words are proportional, equally proportional. Means if you have the skill, you will get the career. If you don't have the skill, then you will not get the career, right? So in our society में क्या होता है? Like out of 100, 100 जना अगर कोई था, because I am telling this kind of things because lots of parents also present here, so you have to know. So what is the scenario of the market today, and what actually Zylis is giving, what Zylis is providing to us, right? So out of 100, 1% people are getting a wonderful career, right? Wonderful career in the sense they are 1% people, 1% youth of the society, they are highly qualified, they are very much brainy, they are scholar students, they are getting chances into the MBBS, they are getting chances into the IIT, IIM, and they are getting higher qualifications. They are doing research, they are doing PhD, they are getting WBCS job, they are getting into the UPSC examination, they are becoming IAS, IPS. The 1%, so 1% of the entire society, right? So, we are not talking about the 1%, we are talking about the 99% who are not getting the proper career in the market, right? 99%, just को बारे में कोई नहीं सोच देना, right? ये तो basic पढ़ेगा चाहिए इसको जिंदगी में क्या होता है? Nothing else, right? So जो 99% कैटेगरी है सोसाइटी में उसको बारे में सोचना फिर नहीं. Zylis Academy को शुरुआत भागो आजू बंदा 4 years back. Zylis Academy started their journey in the year of 2016 in the month of July, right? So what kind of training, what kind of educations, what kind of courses Zylis Academy is providing from last 4 years, everybody knows. We are the leading brand for the beautician training. In the sense, beauticians, hair styling, makeup, nail art, this kind of training we are providing. Why, Kina? Why we choose this field? Because these are the things where
You completed the course and next day you will get the opportunity of earning money, right? In the sense, what is called career? Career banda hami ke bujincha? I am highly qualified. I am highly qualified and I am earning money of 5,000 per month. Is it called career? Is it called career? No. Career means what? Career means how much I am earning. What is my establishment? That is called career. So, what I understood that academic qualification, that is requirement, but skill education, that is necessary. Yes or no? Skill means हामीले सानोमा पनि सुनेको थियो बाजे बोजूहरूले भन्नुहुन्थ्यो हातको काम सिकेको छ भने नखाएर मर्नु पर्दैन. Yes or no? Yes or no? तो यो हातको काम जो बाजे बोजूहरूले भन्नुहुन्थ्यो त्यही आजको डेटमा के हो? स्किल एजुकेसन, कौशल विकास. That is called skill development. Yes or no? Yes or no? That is called the skill what we are giving and you are taking. You are learning that things. यो कलाकारी. So हामी पढाइ लेखाइ गर्छौं. पढाइ लेखाइ गर्नुको बादमा we are not sure that we will get a handsome earning, right? But skill development is such a thing. जो चीज आज हामीले यो स्किल हासिल गर्यो. We have completed the 6-month training. We have completed the 3 months training. From next day we can earn money. And next day देखिए हामीले त्यो स्किल लाई इस्तेमाल गरेर, right? त्यही स्किल लाई इस्तेमाल गरेर we can earn money. That is the main thing, right? So Xylys Beauty and Wellness Private Limited, it's a company, right? Registered under the Company Act 1956, started in 2016. We have our first branch at Malbazar. We started the journey by providing this kind of courses to our youth. Why? Kina? Why? Because इसको अगर क्या होंगे? इसको अगर पहले इसको होंगे कि अगर हमें लाइक यो फील्ड को ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री जसमा सलून पनि आउँछ. यो फील्ड को एजुकेशन यानी कि कोर्सेस लिनुको लागि हाम्रोमा के अपर्चुनिटी थियो, मतलब कस्तो कस्तो स्कोपहरु थियो. फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्न सक्ने थियो? हामी सिलिगुडी, कोलकाता, मेट्रो सिटीज, ठुलो सिटीजमा गएर हामीले यो कोर्सेसहरु गर्न सक्ने थियो जसमा धेरै पैसा खर्च हुन्छ. 40,000, 50,000, 60,000, 1 lakh, that kind of amount we require for this kind of courses, जो कि सबैको लागि पसिबल थिएन. As I told कि we are thinking about the 99% people of the society, right? So 99% मान्छेकोमा के हुन्थ्यो? यत्रो पैसा हुन्थेन जसले यस्तो कोर्सेसहरु गर्न सकोस्. दूसरा उपाय के थियो? दूसरा उपाय कतैबाट छेउछाउकै कहीँबाट लोकल कहीँबाट एउटा ट्रेनिङ लिइहाल्नु जसको एउटा क्वालिफिकेसन एउटा मान्यता यसको हुँदैन थियो, राइट? त यो यसको बीचको एउटा बाटो Xylys एकाडेमीले प्रोवाइड गर्यो कि we are giving the academic qualification, we are giving the academic certifications with the affordable course fee, right? What is the uniqueness of our academy? The course fee is very affordable, right? So यस्तो प्रकारले यो स्टार्ट भयो. फर्स्ट ब्रान्च Malbazar. Second, in the year of 17, we started our next branch, Birpada. After that, in the year of 2018, we started the Jaipur branch and Kalimpong branch. In 19, we started the Darjeeling branch and the Bardogra branch. So, few students are also came from the Darjeeling. How many are there from Darjeeling? Anybody there? From Darjeeling. Eto tara pada Darjeeling pada aएको छ. For the Darjeeling students को लागि एउटा जोरदार क्ल्यापिङ सुन्नु पर्छ. For the Darjeeling branch. Right? So Darjeeling branch we have started, and then in the year 2019 we started Assam, Tinsukia हाम्रो branches छ, and in 2020 January our branch at Alipur. So right now having 8 branches in our total North Bengal and in Assam, we are providing. Now we are the leading brand in this category, in this skill development courses, right? Secondly, we are ISO certified International Standard Organization 9001 and 2015 certified institute. We are giving that kind of certificate also, and along with that, we are registered under the Ministry of
Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. So this is the part right till now we are providing. Next, we have added the extra wings to our academy. What is that? To encourage the local talents what we have, right? In the field of modeling, we have started our modeling courses also. Those who are interested to come in the field of modeling, they don't know how to start, they don't know where to go, what to do, what not to do. So we have given the guidance in the field of modeling, right? So for this modeling sector, what we are doing from last year, in 2019 we have started the Mega Model Hunt. In the whole year we have doing one event that is called Mega Model Hunt. You heard about this? Mega Model Hunt? Mega Model Hunt? You heard about this? Right? This is the mega show, modeling show. The freshers can register in this show and get groomed and they can perform in the show. So after that they will get the entry in the field of modeling, right? So after that in the 2020 we have also done the Face of Giles season 2. We have already done this a few months back. After that, one more thing, in the field of skill education, we have started the nursing also, right? So I will not tell you about the nursing because Mr. Hemant sir is here. So he will give you the total guidelines and total briefing about the nursing career present scenario in India. So he will take part of that nursing. I will tell you, we have collaborated with the Athena group of institutions to provide the BSc nursing and the GNM courses and other medical courses also, because this is also a skill courses. We will complete this course and next day we will start earning, right? So this kind of courses we are providing. So this is the things basically we are doing from the last 4 years. So I will not take so much time because today is the day of celebration, today is the day of happiness, joy. We will see lots of talents in this stage. Because all our students are performing, they will do the ramp show, they will performing the dance also here. So we will enjoy this event today, the second anniversary of the Kalimpong branch. So thank you everyone for coming and joining this event, and I wish all the best to the entire team of Kalimpong, branch. So in coming year, I hope the Kalimpong branch will give the more opportunity to the entire district of Kalimpong and having a great day. Thank you, all the best. अब बोली पनि भयो होला सबैजना हैन पछाडी पुरा मर हुँदै थियो अब तपाईहरुलाई एंगेज गर्न लागि आई वुड लाइक टु कल अन स्टेज मिस स्वस्तिका सरकार एन्ड सिल्भिया फर द ब्यूटीफुल डान्स परफॉर्मेंस लाखों का
now I'd like to invite branch owner of Jaigaon branch, Mr. Pankaj Rana on the stage. And to felicitate him, I'd like to invite the branch head of Californ, Mr. Sagar Shetty. Now, तपाईँको favorite part again, a very dance performance by Zorian Bhatraj from the Hill Channel. Zaish family man naya कुरा थपिएको छ that is the nursing training. So nursing को कोर्स तपाईहरु है नानीहरुलाई नर्सिङमा हाल्नुको लागि तपाईहरु कहाँ कुद्नु पर्छ हैन मैले आफै पनि दिएको बट नाउ तपाईहरुको लागि नर्सिङको फेसिलिटी चाहिँ तपाईहरुको आँगनमै छ मोडेलमै छ भन्नु न
if you want your sisters, your daughter, your brother, whatever, to open nursing, you all can consult Junipani branch of Stylish in California, in Pilpara, in wherever places. You can consult with them, and then they will provide you nursing ma चाहिँ तपाईहरु त बुझ्नु पर्दैन उनीहरुले तपाईलाई प्रोवाइड गर्छ सबै कुरो that Stylish has collaborated with Ruth Educational Reforms. त्यसको लागि चाहिँ I'd like to तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो भन्नु न हाइलाइट दिनु लागि I'd like to invite Mr. Hemant Paudel and Ripan Gautam on the stage. Nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe. With you. Now, group of institution, Mr. Hemant Paudel on the stage to give us brief about the nursing facilities that's been provided. By the way, I would like to invite Mr. Ripan Gautam on the stage to give some brief introduction regarding Ruth Education Reforms. उहाँलाई म अलिकति सानो इन्ट्रोडक्सन राख्नुको लागि स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। भने रुथ एजुकेसन रिफर्म्स जो चाहिँ सिलगढीमा छ है त्यो विषयमा म तपाईहरुलाई केही जानकारी अथवा अलिकति क्लियर बोल्न गइरहेको छु है। त्यसको लागि हेमन्तलाई थ्याङ्क यू। अघिदेखि हाम्रो कुरा भइरहेको छ स्किल डेभलपमेन्ट अथवा स्किल एजुकेसन। स्किल भनेको चाहिँ के हो जस्तै हाम्रो अञ्जली बहिनीले पनि अघिदेखि यसलाई अलिक फोकस गरेर भन्नु हुँदैछ। आज जुन जाइलिसले जुन काम गरिरहेको छ र सफलताको चुली जुन चढ्दैछ यो कुरा हामी यो स्किललाई पहिलो पंक्तिमा लगाएर भन्न सक्छौँ। त्यसै जाइलिस एकाडेमीको जो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ प्रसाद सर र प्रणय सरसँग मेरो धेरै अगाडिदेखिको चिनाजाना र उहाँहरूले यो जुन काम गर्नुभयो पछाडि गएर 2018 मा हाम्रो भेट भयो फेरि अनि बीचमा हाम्रो अलिकति बिछोड जस्तै भयो भनौँ न। फेरि भेट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो काम एउटै भयो स्किल डेभलपमेन्टमै काम गरिरहेको छौँ हामी पनि। स्किल डेभलपमेन्ट पनि कस्तो भने अहिले कम्पिटेटिभ छ जमाना। स्किल डेभलपमेन्ट अथवा प्रोफेसनल कोर्स भन्ने बित्तिकै फी स्ट्रक्चरको कुरा आउँछ, पैसा रुपियाँको कुरा आउँछ, फीको कुरा आउँछ है। र जो सक्छन् उनीहरूले त गर्ने हो यसमा। तर अघि तपाईले याद गर्नुभयो कि भएन प्रशान्त सरले एउटा कुरा गर्नुभयो, आँकडा लगाउनु भयो 99% जुन छ हामीसँग हामी पनि त्यही कुराहरूलाई लिएर काम गरिरहेका छौँ। नर्सिङमा जुन प्रकारको अहिले एउटा पहिलो गइरहेको छ अथवा जुन आवश्यक छ हाम्रो देशमा मात्रै होइन सारा विश्वलाई। तपाईलाई थाहा छ 2020 मा जुन प्रकारको एउटा डिजास्टर जो एउटा प्रलय आयो यो पनि एउटा मेडिकल लाइनमा जुन एउटा अभावको कतिवटा कारणले गर्दाखेरि धेरै नराम्रो भएर बित्यो। यो सबै तपाईँ हामीले झेल्नु पर्यो हैन। अब यहाँदेखि उता हामीलाई मेडिकलमा यति रिक्वायर्ड छ यो लाइनमा यही कुराहरूलाई हामी लिएर अघि बढिरहेको छौँ। र नर्सिङमा पनि अब हामीलाई पहाडीहरूलाई धेरै ठगिने कामहरू भइरहेको छ। डकुमेन्ट्समा ठगिन्छौँ कि त फी स्ट्रक्चरमा ठगिन्छौँ कि पैसा बेसी तिर्नुपर्छ, राम्रो कलेज पाउँदैन, राम्रो मान्छे पाउँदैन, कन्सल्टेन्सीहरूले गरेर कतिवटा पैसा खाइदिने कामहरू गरिरहेको छ, जिन्दगी बर्बाद हुने कामहरू भइरहेको छ। यही कुराहरूलाई सबै क्यालकुलेसन गरेर हामीले 2017 मा रुथ एजुकेसन रिफर्म्स नामकमा एउटा अफिस खोलेको थियौँ सिलगढीमा। जो चाहिँ हाम्रो गुडलक हो। दिनदिनै राम्रो काम गर्यो भने अभियसली भोलिको दिनमा राम्रो छ, भोलिको दिन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो 100%
प्रणाम एउटा ग्रुप भएको छ। आज जायदेश हामीसँग जोडेर काम गर्दैछौँ हामी र पछाडि यो रुथ एजुकेसन रिफर्म्सलाई हाम्रा हेमन्त पौडेल सर जो तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ, मेरो गुरु पनि मान्छु म उहाँलाई। उहाँ बेङ्गलोर जस्तो हाइटेक एउटा सिटीमा एउटा कलेजको एडमिनिस्ट्रेसन अथवा एउटा कलेज चिफ भएर बस्नु हाम्रो लागि यो गर्वको कुरा हो। उहाँ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, नेपाली हुनुहुन्छ र बेङ्गलोर जस्तो जग्गामा गएर हाइटेक एउटा सहरमा गएर एजुकेसन जस्तो यो सेक्टरमा गएर एउटा स्थान बनाउनु हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो र म गर्व गर्छु उहाँको साथ मागेर अहिलेसम्म काम गरिरहेको छु म। अब यो कतिवटा कुराहरू हामीले अलिकति इन्फर्मेसन पास गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिवटा जग्गामा हामीले यही काम गर्दै आइरहेको छौँ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले जुन प्रकारले अहिले जायदेशलाई अघि बढाउनु हुँदैछ, म आफै पनि अहिले हाम्रो कालिम्पोङ जायदेशका हाम्रा सागर भाइलाई, सागर सरलाई म हार्डली थ्याङ्क यू दिन्छु। यहाँ जो बोलेर जुन यो कार्यक्रम गरेर जुन तपाईँहरूले यति सफल बनाउनु भयो र यहाँ मलाई आएर बोल्ने मौका पनि दिनुभयो। हामी साथ मिलेर काम गरौँ। जुन प्रकारको अहिले जुन प्रकारको एउटा आवश्यक छ हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई, यो कुरालाई हामी बढाउँदै यो कुरालाई विशेष ध्यान दिएर काम गर्नु भन्ने प्रणय गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा दिन्छु। र एउटा रिक्वेस्ट छ, हेमन्त सरले जो बोल्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरू सबक छ, ध्यान लगाएर सुन्नुहोस् र तपाईँहरू जति पनि गार्जेनहरू पनि हुनुहुन्छ या स्टुडेन्ट नानीहरू पनि छ, अलिकति ध्यान लगाएर सुनेर यदि कुनै इन्क्वायरीहरू त्यस्तो तपाईँ क्युरियोसिटी भयो बुझ्ने भने तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। विशेष गरी त आज यो सायदै तपाईँहरूको अगाडि म नौलो भएर उभिरहेको छु है। म आफैलाई पनि फेरि इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। मेरो नाम हो हेमन्त पौडेल र बेसिकली म पाक्योङ सिक्किमबाट बिलङ गर्छु। 2008 मा म बेङ्गलोर पढ्नु भनेर गएको थिएँ, तर मैले बेङ्गलोर छोडेर आउँदाखेरि पनि बेङ्गलोरले मलाई छोड्नु मानेन है। अन्त पढ्दै जाने क्रममा हामीले एउटा रिफर्म ल्याउने खालको विचार गर्यौँ। पहिला चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने पढ्ने क्रममा चाहिँ, किन बेङ्गलोर चाहिँ एउटा एजुकेसन हब भनेर मानिन्छ है, त्यस्तै यहाँ जस्तो ट्राभल एजेन्सी चलाए जस्तो हामीले पनि एजुकेसन एजेन्सी चलायौँ तल बेङ्गलोरमा। स्टुडेन्टहरू यहाँबाट जतिजना जान्थ्यौँ गाइड गरेर कलेजमा एडमिसन गराउँथ्यौँ। अन्त पढाइको साथसाथमा अलिकति कमाइ पनि भइहाल्थ्यो र हुँदा हामीले चाहिँ निगति आवरमा के देख्यौँ भने हामीलाई धेरैवटा जग्गाबाट जति हामीले स्टुडेन्ट्सहरू प्रोभाइड गरेको थियौँ धेरै चिजको कम्प्लेन्स आउनु थाल्यो है। अब साँचो कुरा गर्नु पर्यो यहाँ बसेर अगाडि, धेरै कुराको कम्प्लेन्स आउनु थाल्यो। पढाइ राम्रो छैन, खानापिना राम्रो छैन, बसाइ राम्रो छैन, धेरैवटा चिज। अन्त हुँदै हामीले 2014 सालमा फर्स्टमा बेङ्गलोर ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन्स र सरोजिनी ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन्समा हामीले एज अ पार्टनर काम गर्यौँ र जब हामीले नर्सिङको मार्केट एउटा राम्रो लेभलमा आएको थियो, त्यसै काम गर्दै जाँदाखेरि 2018 मा हामी 5 जना मिलेर र म माथि पनि दुईजना बसहरू हुनुहुन्छ जो हामीसँगै काम गर्नु जसले गाइड गर्नु भएको थियो। वासिम निसार सर र हुसेन सर हुनुहुन्छ। उहाँले गाइड गरेर हामीले पनि काम गर्यौँ। काम गर्दाखेरि 2018 मा हामीले एथिना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन्सको गभर्नमेन्ट अर्डर पायौँ है। कर्नाटका गभर्नमेन्टबाट अर्डर पाउनु भनेको चाहिँ बहुत ठुलो कुरा हो त्यस्तो कम्पिटिटिभ जग्गामा। र साथसाथमा हामीले सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको इन्डियन नर्सिङ काउन्सिलको पनि लेटर पायौँ हामीले। त्यसको बादमा हामीले 2018 को एन्डमा हामीले अर्डर पाइसकेपछि 19 मा फर्स्ट ब्याच हामीले एथिना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन्समा हाल्यौँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई। र आज 2021 चल्दैछ। कालिम्पोङबाट, दार्जिलिङबाट, तपाईको एडजोइनिङ नेपालबाट भयो, आसामबाट यो जग्गाको नानीहरू र हाम्रो कलेजमा एउटा कुरा के छ भने 80% नानीहरूको मेजोरिटी चाहिँ नेपाली छ हाम्रो कलेजमा। र त्यही हुँदाखेरि मैले अझै अर्को निड देखेँ, एकजना स्टाफ चाहिने रहेछ। दार्जिलिङबाट एकजनालाई रिक्रुट गराएर र अझै खाना बनाउने पनि नेपाली मान्छे चाहिन्छ भनेर चाहिँ
तपाईको दार्जिलिङबाटै एकजना कुकलाई पनि मगाएर अहिले कलेजमा सेटल गराएको छौँ ताकि नानीहरूले पढ्दाखेरि खाना पनि राम्रो पाओस्, घरको जस्तो खाना पाओस् भनेर आजको दिनमा तपाईहरू कुनै पनि हाम्रो एथिना इन्स्टिट्युसन ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनको नानीलाई फोन गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ र कलेजको रिभ्यू लिन सक्नुहुन्छ। यति चाहिँ म गर्वसाथ भन्नु सक्छु कि हामीले जुन कुरा सोचेको थियौँ एजुकेसनलाई लिएर त्यो कुरा आज हामीले पुर्यायौँ र साथमा आजको टाइममा जुन तरिकाको कमर्सियलाइज एजुकेसन चल्दैछ, एजुकेसनको नाममा धाँधली हुँदैछ, मान्छेको पैसा सोरिँदैछ, दुःख गरेर कमाएको पैसा सोरिँदैछ मार्केटमा, हो त्यो कुरा रोकथाम गर्नुको लागि 2017 मा म साथसाथै रिपन सर, अझै दुईजना हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, गगन सर र विजेन्द्र सर, जो चाहिँ आज यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन केही कारणवश, हामी चारजना मिलेर चाहिँ रुथ एजुकेसन रिफर्म्सलाई हामीले जन्मायौँ रुथ एन्टरप्राइजको अन्डरमा। र यहाँ जति पनि दार्जिलिङ, तकदा, कमानदेखि लिएर जति पनि टी स्टेटहरू छ, नघुमेको नपुगेको जग्गा कुनै पनि छैन। राति राति पनि हामी जग्गा जग्गा अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो बाटोहरूमा गएर पनि जन-जनमा हामी मान्छेलाई बुझाउँदैछौँ। आउने टाइमको जुन एउटा वेभ आउँदैछ, मेडिकल एजुकेसनको एउटा राम्रो वेभ आउँदैछ र साथसाथै यो जुन तरिकाको यो 2020 मा कोरोना आयो, वैश्विक महामारी आयो, त्यो टाइममा सबैभन्दा फ्रन्टलाइन भएर काम गर्ने चाहिँ हाम्रो हेल्थ वर्कर्सहरू थियो। उहाँहरूको लागि तपाईहरूले एक क्ल्यापिङ गरिदिनुहोस् है। उहाँहरूले गर्दा हामी आज जीवित बसिरहेका छौँ। यदि हाम्रो हस्पिटलमा नर्सेसहरू हुनु नथ्यो, हेल्थ वर्कर्सहरू हुनु नथ्यो, डक्टर्सहरू हुनु नथ्यो भने हामी पनि सायद त्यो कतिवटा चिजबाट हामीले जोगिनु पनि साह्रो पर्थेन। किनभने कतिजना हस्पिटलमा गएर ट्रिटमेन्ट पनि भएर जाति भएर फर्केर आएका पनि छन्। अब कुरा आउँछ नर्सिङको है। नर्सिङ आजको टाइममा के भएको छ भने एउटा जरुरत भएको छ। एउटा सानो घरदेखि लिएर गएको, हेलो, एउटा सानो घरदेखि लिएर गएको, एउटा स्कुलदेखि लिएर गएको, एउटा इन्स्टिट्युटदेखि लिएर गएको, हरेक जग्गामा नर्सको खाँचो भएको छ। यो कुरा त मान्नुहुन्छ तपाईहरुले, राइट? अब घरमा पनि त अलिकति ओल्ड एज भइसकेपछि, घरमा बुढापाका भइसकेपछि एउटा सानो मान्छे त चाहिन्छ हैन? अब जसलाई इन्जेक्सन लगाउने नलेज छैन, प्रेसर नाप्ने नलेज छैन, सुगर नाप्ने नलेज छैन, त्यस्तो त गर्नु सक्दैन नि त। नर्सिङमा त बेसिक यही कुराहरू सिकाइन्छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ एम्बिसन के छ भने विदिन 2025 पुरा एन्टायर हिलबाट अराउन्ड 10,000 नर्सेस क्रिएट गर्ने हाम्रो टार्गेट राखेको छौँ हामीले। 10,000 नर्सेस जो चाहिँ गली गली नुक्कड-नुक्कडमा एभाइलेबल होस्, हाम्रो हेल्थ सेक्टर इन्डस्ट्री स्ट्रङ होस्, ताकि हामीले एउटा सानो केही बिमारी पर्दाखेरि पनि आफ्नो गाउँ छोडेर अगाडि जानु नपरोस्। हो त्यो चाहिँ हामीले एउटा टार्गेट राखेको छौँ 2025 सम्म। र त्यही टार्गेटलाई पुरा गर्नुको लागि हामीले बहुत बेजोड मेहनत गरेर एथिना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन्सलाई हामीले चलाउँदैछौँ र सफलतापूर्वक चलिरहेको छ। यो पालि कोरोनाको कतिवटा रिजनले गर्दाखेरि भने जस्तो हुन सकेन, तापनि हामी रोकेको छैनौँ। हामी जग्गा जग्गा जाँदैछौँ, जन-जनमा जाँदैछौँ, हामीले सबैजनालाई इन्फर्मेसन दिँदैछौँ नर्सिङ के हो त भनेर है। र आजको टाइममा नर्सिङ त तपाईहरुले देख्दै भएको हो, आसपास आसपडोसमा जसले नर्सिङको ट्रेनिङ गरेर आउँछ खाली त कोही बसेको छैन, राइट? खाली त कोही बसेको छैन नि त नर्सिङ गरेर आउने। कि कोही छ भने भन्नुहोस् है, मेरोमा भ्याकेन्सी आइरहेको छ नर्सिङको। आजको टाइममा वर्ल्डमै हेर्नु भने 4,30,00,000 नर्सेसको खाँचो छ र इन्डियामा हेर्ने हो भने 20 लाखदेखि 25 लाखको अन्डरको रिक्वायरमेन्ट छ इन्डियन हेल्थ सेक्टर इन्डस्ट्रीलाई। अब हेर्नुहोस् नर्सिङको रिक्वायरमेन्ट कति छ। र यो त गभर्नमेन्टको कुरा गर्दैछु म, प्राइभेटमा त कति हो कति अनगन्ती छ जसको आँकडा लगाउन सकिएको छैन। आज एक-एकवटा घरमा भन्छ, एक-एकवटा 4जना 5जनाको फ्यामिलीमा एउटा नर्स हुनुपर्छ र एउटा डाक्टरको पछाडि कमसेकम 12वटा नर्स हुनुपर्छ भन्छ। एउटा डाक्टर यदि बनिँदैछ भने 12वटा नर्सेस पनि बनिनु जरुरी छ। किनभने यो आँकडा चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले लगाएको हो। यो आँकडा मेन्टेन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो पपुलेसनको हेल्थ पनि मेन्टेन हुन्छ। किन बिमार भएपछि त हामी त डाक्टरलाई देखाउन जानै पर्यो।
डक्टरले 15 मिनट चेक गर्नुहुन्छ बिमारको दबाई लेख्ने, त्यसको बदलामा आफू थला परेपछि त नर्सले आउँछ नि त स्याहार्नु, हैन? 24 घण्टा नर्सले स्याहार्छ एउटा पेसेन्टलाई। पालि पनि जुन तरिकाले कोरोना आयो सबैभन्दा घात चाहिँ नर्सेसहरूलाई भएको छ। नर्सेसहरूले डेथ ज्यादा भएको छ किनभने उनीहरू पेसेन्टसँग 24 घण्टा बस्नु पर्थ्यो। अब हामीलाई जरुरत छ, खाँचो छ, नर्सेसहरूको खाँचो छ र यही खाँचोलाई पुरा गर्नुको लागि हामीले यतिना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन्सलाई लन्च गराएको हौँ र साथैमा व्यवस्थित खाना, बस्नु, पढाइ, हामीले डान्स क्लास, जुम्बा क्लासदेखि लिएर गएको इन्डोर गेम्स, आउटडोर गेम्सहरू, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू सबै इन्गेज गराएको छौँ र आफ्नो हस्पिटल छ प्र्याक्टिस गर्नुको लागि सानै भए पनि 100 बेडको भए पनि बेङ्गलोर जस्तो जग्गामा हाम्रो आफ्नो हस्पिटल छ नानीहरू प्र्याक्टिस गर्नुको लागि। र कुनै पनि नानी हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा पढ्दैछ भने भोलिको दिनमा यति सक्षम भएर निक्लिन्छ कि उसले आफू इन्टरनेसनली गएर नर्सिङ फिल्डमा कम्पिट गर्नु सक्छ र नलेज लिन सक्छ। हामी बेसी प्रायोरिटी दिँदैछौँ एजुकेसन र सर्भिसेसलाई। हामीले पैसा उठाउनुमा केही प्रायोरिटी दिएको छैनौँ र यहाँबाट कस्तो कस्तो नानीहरू जान्छ पढ्नुको लागि। अब पैसा रुपियाँवाला मान्छेको नानीहरू त ठुल्ठुलो हार्वर्डतिर, अक्सफोर्डतिर पढ्नु गइहाल्छन्। तर हाम्रो अघि जस्तो प्रणय सरले कुरा गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ 99% भन्ने कुरा आयो नि, त्यही 99% भित्रबाट जानुहुन्छ नानीहरू। यो नर्सिङको कोर्स एफोर्डेबल पनि छ र अर्को के सुविस्ता छ भने नर्सिङ जस्तो कम्प्लिट हुन्छ त्यस्तै हातमा जब पाउनुहुन्छ तपाईँले। मिनिमम जसले 3 सालको डिप्लोमा कोर्स गर्छ उहाँको हातमा मिनिमम 20,000 पर मन्थ स्यालेरीको तपाईँको जब हातमा पाउनुहुन्छ र जसले बिएससी नर्सिङ कोर्स गर्छ उहाँले एटलिस्ट 30,000 पर मन्थ स्यालेरीको एउटा जब होल्ड गर्नुहुन्छ। र आजको दिनमा त नर्सेसलाई त तानी हाल्दैछ काममा, खोजी हाल्दैछ किन रिक्वायर्ड छ नि त। इन्डियामा त्यो आँकडा मिलेकै छैन, जुन मैले 20-25 लाखको कुरा गरेँ त्यो आँकडा मिलेकै छैन। अन्त म यहाँबाट यही आह्वान गर्नु चाहन्छु कि तपाईँहरूको आसपासमा जसलाई नर्सिङ कोर्सेसहरू गर्नु इच्छा लाग्छ है, अब यसको पनि नर्सिङको धेरैवटा सेगमेन्टेसन हुन्छ। अब हामी सर्टली यो त तपाईँको डिप्लोमा र डिग्री कोर्सेस हो जसको भ्याल्यु एकदम राम्रो छ र एब्रोडमा जो फरेन गएर काम गर्नुहुन्छ, जसले डिप्लोमा कोर्स गरेर कम्प्लिट गरेर युए तिर जानुहुन्छ मिनिमम पनि 80 to 90,000 पर मन्थ स्यालेरी हुन्छ र जसले बिएससी नर्सिङ गरेर फर्स्ट जेनेरेसन कन्ट्रीमा जानु सक्नुहुन्छ उहाँको त 3 देखि 3.5 लाख रुपैयाँ पर मन्थ स्यालेरी छ आजको टाइममा नर्सेसको। यो मैले तपाईहरुलाई यदि ढाँटेको हो र छ भने गुगलमा पल्टाएर हेर्नुहोस्, नर्सेस स्यालेरी वर्ल्ड वाइड भनेर सबैभन्दा दामी स्यालेरी नर्सेसलाई दिएको छ एब्रोडमा। किनभने उनीहरू चाहिँ 24 घण्टा पेसेन्टको अगाडि बस्नुपर्छ र उनीहरूको लाइफ पनि रिस्कमा हुन्छ। होले भएर एउटा राम्रो इज्जत पनि दिएको छ। जस्तो यो फिल्डलाई फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले नर्सिङ एजुकेसन स्टार्ट गरेको इन्डियामा 1926 देखि यो चलिआएको छ है। हो त्यो हुँदाखेरि यो कुरालाई अहिले आजको दिनमा खाँचो छ। खाँचो हुँदाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको आसपासमा कोही नर्सिङ कोर्स गर्ने इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, क्लास 12 सकेर नानी बसेको छ, नर्सिङमा ट्राई गरिरहेको छ भने हाम्रो दैलो हमेसा खुल्ला छ। तपाईले सिधै आएर जाइलिस एकाडेमीको कालिम्पोङ ब्रान्चमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली। हाम्रो सागर सर हुनुहुन्छ, सागर सरसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा तपाईहरुलाई गाइड गरिदिनुहुन्छ र अरूहरूलाई पनि भनिदिनुहोस् यताउता। र यसमा अर्को कुरा, ठगी हुने, लुटी हुने नराम्रो जग्गामा स्टुडेन्ट जाँदैन, त्यसको एस्युरेन्स हामी लिन्छौँ। किन खुदै कलेजको आई एम अल्सो वान अफ दी ओनर। हामी 5 जना मिलेर कलेज खोलेको थियौँ, त्यो पार्टको ओनर म पनि छु। मैले पनि लगानी गरेको छु कलेजमा पर्सनली। मैले यत्रो साल दुःख गरेको, जति कमाएको थिएँ मैले त्यहाँमाथि इन्भेस्ट गरेर हाम्रै समाज राम्रो होस्, हाम्रै नानीहरूको क्वालिटी बिल्ड होस् भनेर यो कुराहरूलाई हामीले बेङ्गलोरमा स्टार्ट गरेको। रिजन यहाँनिर अलिकति वेस्ट बेङ्गाल नर्सिङ काउन्सिलको अलिकति पोलिटिकली कतिवटा चिजहरू मिलेन यहाँनिर। सायद आउने टाइममा 2-4 वर्ष बाद जब निड हुन्छ र गभर्नमेन्टले बुझ्छ यहाँ पनि बहुत खाँचो छ भनेर त्यो टाइममा हामी यही पनि कलेज खोल्नेवाला छौँ। र साथसाथमा अर्को कुरा म यो पनि एनाउन्स गर्न चाहन्छु, अब आउने जुन जुलाईदेखि यो नयाँ सेसनदेखि हामीले 6 महिनाको कोर्स नर्सिङको हामीले सिलगढीमा लन्च गराउँदैछौँ, जसमा चाहिँ न्यानी केयर, नानीहरूको केयर गर्ने र ओल्ड एज केयर, बुढाबुढीहरूको केयर गर्ने ट्रेनिङ कोर्स हामी ल्याउँदैछौँ।
जल्दी र यो चाहिँ तपाईको नेशनल काउन्सिल फर प्यारामेडिकल साइन्सेसको अन्डरमा आउँछ। मैले यहाँ आज चाइनिज एकाडेमीको जुन सेलिब्रेसनमै डिक्लेयर गरेको कुरा हो र हामी यो झट्टै भन्दा झट्टै जुन जुलाईदेखि हामी यो कोर्स पनि स्टार्ट गर्छौँ। हुनसक्छ आउने टाइममा हामीले कालिम्पोङमै पनि यो चिजहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, किनभने हामीलाई मेन निडेड हस्पिटल, जब हस्पिटलले प्र्याक्टिस गर्नु अलाउ गर्छ हामी कालिम्पोङ र जति पनि ब्रान्चेसहरू छ चाइनिज एकाडेमीमा सबै यो कुरा पनि आउने टाइममा इन्ट्रोड्युस हुन्छ, ताकि जो क्लास 8 फेल भएर बसेको छ, जसले केही गरेको छैन, उनीहरूले पनि आएर सिक्दाखेरि पर्सनल केयरमा अलिकति आफ्नो लिभलिहुड चलाउन सक्छ। जस्तै अहिले यो ब्युटिसियन एकाडेमीको ट्रेनिङ गरेर चलाउनु हुँदैछ, त्यस्तै हो नर्स पनि। हरेक घरमा, हरेक गलीमा, हरेक नोकरमा आजको टाइममा नर्सेसको खाँचो छ। जति ब्युटिसियनको खाँचो छ त्यति नै नर्सेसहरूको पनि खाँचो छ है हैन। ब्युटिसियनले बाहिरबाट हिल गर्नुहुन्छ, नर्सेसहरूले भित्रबाट हिल गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यता। र होते हुँदाखेरि यो ब्युटिसियन र नर्सको इन्टरलिङ्क हुँदाखेरि हामी एकदम आभारी छौँ। चाइनिज एकाडेमीले हाम्रो फ्युचर भिजन बुझेर हामीसँग हामीले अर्गनाइज वेमा हामी एकअर्कामा कोलाबोरेट भएको छौँ है। यसको लागि म प्रणय सर, प्रशान्त सर र एन्टायर चाइनिज फ्यामिली को टिमसँग एकदम आभार व्यक्त गर्दछु र साथै तपाईहरुलाई पनि यही जनाउन चाहन्छु। आज चाइनिज एकाडेमीको 2nd एनिभर्सरी कालिम्पोङ ब्रान्चको मजाले इन्जोय गर्नुहोस्। राम्रो लाग्यो, म एकतर्फा भयो चिज चाहिँ है, अलिक डिस्कसन र इन्टरेक्सन भएको अझै मजा आउँथ्यो। तर आज यो सेलिब्रेसन गर्ने माहौल छ, बौद्धिकको लागि हामी बादमा गरौँला है। अन्त तपाईहरु मजाले इन्जोय गर्नुहोस् र जति पनि चाइनिजको चिजहरुलाई छ तपाईहरुले जनजनमा भनिदिनुहोस् र ताकि जति सक्दो नानीहरूले यसको फाइदा उठाउन सकौँ। बेकार बसेको गाउँ बस्तीमा बेकार बसेर त्यतिकै घुमिरहेको नानीहरू छ। ब्युटिसियनको कोर्स केटाले पनि गर्न सक्छ, केटीले पनि गर्न सक्छ, त्यसमा कुनै दुई राय छैन। नर्सिङ पनि केटाले पनि गर्न सक्छ, केटीले पनि गर्न सक्छ, त्यसमा कुनै दुई राय छैन। यति हो, हातमा स्किल आउँछ। जब भन्छ नि कौशल प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना स्टार्ट भयो गभर्नमेन्टमा, मान्छेले कन्सन्ट्रेटै गरेन, मिस ह्यान्डलिङ भयो कतिवटा चिजमा। तर जब हामी एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसन आएर यो कुराहरूलाई मेन्टेन गरेर लाँदैछौँ भने हामी अवश्य दरो ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ, साथसाथमै 100% प्लेसमेन्ट पनि दिन्छौँ। र यति भन्दै म मेरो अलिकति लामो चढे जस्तो लाग्यो है, बेसी त बोलिन, 10-15 मिनट बोलेछु। त्यसको लागि अब तपाईहरुसँग धेरै धन्यवाद प्राप्त गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले सुनिदिनु भयो यो कुरा है। र थ्यांक यू सो मच। Now we have a dance performance again, and that is by the students of Zylish Shortly, and they are Miss Angela and Miss Somika. Okay, ladies, please dazzle us.
साइलेसमा एकाडेमीमा टिचर छ, ब्रान्च हेड छ, तर ब्रान्च हेड टिचर ब्रान्च हेडहरूले चाहिँ मेकअप गर्नु, स्किन केयर, हेयर सबै सिकाउँदैन, हामीले सिकाउँछ द ट्रेनर। सो नाउ अब चाहिँ वही टिचरहरू जो हुनुहुन्छ, ट्रेनर जो हुनुहुन्छ, जसले तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, केपेबल बनाउनुहुन्छ, उनीहरूलाई फेलिसिटेट गर्ने पालो हो। Now I'd like to invite the trainer from Darjeeling branch, Mrs. Alka Tamang and Miss Nima Sam on the stage. Telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I walk into your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about anybody else. Like I said, I give a shit about you. आफ्नो कालिम्पोङ ब्रान्चको Mr. Ranjan Lepcha and Playing more games, I wish I had my memories. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about anybody else. Like I said, I give a shit about you. You never shine until you I'd like to congratulate once again Jaitis Academy for celebrating second anniversary, second foundation day here in Kalimpong, and especially my dear beloved students. So my name is Ranjan Lepcha. I belong to Kalimpong itself. And my journey with Jaitis Academy, like it's been a wonderful journey till now, and I hope for further it will be most interesting, enjoyable, and very learning things I'll give in the path. अनि आजको दिन एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो हाम्रो जाइटिस एकाडेमीको लागि। अनि मैले समय पाउनुको लागि चाहिँ म स्पेसियली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मिस्टर साधु सर, founder of Kalimpong Jaitis Academy, for giving me chance to speak something about our training sessions and our experience. For Jaitis Academy, मेरो लगभग more than 1 year भयो मेरो joining Jaitis Academy, अनि मैले अहिलेसम्म एकदम राम्रो इन्जोय गरिरहेको छु, मलाई खुसी लागिरहेको छ। विशेष गरी मेरो बारेमा भन्नु पर्दाखेरि it's been more than 8 years that I'm in this industry. So मैले पनि जस्तो यहाँ एकाडेमी छ त्यसरी नै एउटा एकाडेमी फ्रम बेङ्गलोर मैले आफ्नो डिप्लोमा गरेको थिएँ, अनि आफ्टर द्याट मेरो बेङ्गलोरमै मैले प्रोफेसर रुम्सहरूमा मैले त्यहाँ जब गरेँ। र मेरो अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्नु पर्दाखेरि मेरो आमा अनि आपा दुईजना चाहिँ टिचर है, फ्रम भेरी बिगिनिङ मैले थाहा पाएकोदेखि अगाडिदेखि उहाँहरू टिचर टिल नाउ फादर रुममा। र मैले पनि कलेज पढ्दाखेरि नेपालमा स्कुलमा एउटा टिचर पनि मैले केही टाइमहरू बिताएको थिएँ। र आफ्टर द्याट मेरो यो 8 years 9 years रनिङ म उयसमा सर्भर लाइनमा पनि छु, अनि दुईटै मिक्स भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कोही बेला के लाग्थ्यो भन्दाखेरि टिचिङ गरौँ कि फेरि जस्तो लाग्थ्यो। फेरि यसो सोच्छु मैले मेरो स्किल छ यसमै छ, इन्ट्रेस्ट यसमै छ, अनि के चाहिँ गर्ने भने मेरो दुईटा कुरा भइबस्थ्यो, जहिले पनि दुईटा उसमा फाइट भइबस्थ्यो। लास्टमा चाहिँ मैले एउटा समबडी मेरो एउटा सिस्टरबाट मैले आई केम टु नो अबाउट जाइटिस एकाडेमी है। अनि मैले पनि एकाडेमीमा ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पनि एकदमै ब्याड एक्सपिरियन्स थियो है। मैले पनि तपाईँहरू जस्तै 4 months ट्रेनिङ गरेँ, डिप्लोमा कोर्सेस, इट वाज क्वाइट एक्सपेन्सिभ। बेङ्गलोरमा एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ सबै कुराहरू है, त्यहाँको फुडिङ लजिङ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसहरू। बट मेरो 4 months कम्प्लिट पनि भयो। अन्त अन टु स्पिक अनेस्टली मेरोमा केही पनि थिएन, मैले केही सिकेको पनि थिएन त्यति बेला।
वुमन सक्यो डिप्लोमा कोर्स पनि मेरो हातमा सर्टिफिकेट पनि थियो म बेङ्गलोरमा थिएँ तर मेरोमा सिकेको मैले के पनि थिएन मलाई के पनि इभन आई डोन्ट नो लाइक हाउ टु डु अ प्रोफाइल सेक्सन पछि गर्छ त्यो पनि थाहा थिएन किनकि त्यस्तो हुँदै रहेछ कतिवटा नट सबै होइन धेरै नाम एकाडेमिक पनि छ तर मैले जहाँ गरेँ त्यहाँ त्यस्तो भयो अन्त आफ्टर द्याट मेरोमा चोइस थिएन काम सक्यो पैसा सक्यो है म रिटर्न ब्याक हुनु त मलाई झन् अप्ठ्यारो कुरा हो किन मैले कलेज छोडिकन गएको सो केही गर्नु पऱ्यो अनि फेरि एउटा स्ट्रगल भयो मेरो लागि लाइफमा चाहिँ थुप्रै स्ट्रगल कुराहरू आयो है धेरै कुरा फाइनेन्सियली प्रब्लम भयो मैले चाहिँ केही कुरा जानेको थिइनँ कसैले रिकमेन्ड पनि गर्दैन फेरि प्रेसर भनेपछि कसैले तपाईँलाई उयो पनि अलाउ पनि गर्दैन कुनै पनि ठाउँमा सो धेरै स्ट्रगल थियो यो सोचेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ म जब यहाँ एकाडेमीमा मैले सरसँग मैले बात मारेर जब मैले जबको लागि मेरो लागि इन्भेस्टमेन्ट भयो उहाँले मलाई बोलाउनु भयो अनि मलाई भित्रबाट खुसी आयो त्यो रात त्यो नाइट जुन मैले सरसँग बात मारेको थिएँ कि अब मैले मेरो सिकेको कुरा मैले यहाँको नयाँ जुन हाम्रो आफ्नै ठाउँ भनेको एउटा माया हुन्छ होइन किनकि त्यहाँ गएर धेरै दुःख कुराहरू हामीले देखेको है दुःख कुराहरू देखेको साह्रो हुन्छ अनि यहीँ मैले उनीहरूलाई के सिकाउनु पनि सक्ने भएँ है अर्को कुरा टिचिङ गरेकोले अलिकति मलाई हेल्प पनि भयो एक्सपिरियन्स मतलब स्टुडेन्टहरूसँग कसरी बात मार्नुपर्छ भने मलाई त्यहाँबाट धेरै हेल्प भयो अनि मलाई खुसी लाग्छ मैले छु म जबमा छु अहिले म जहाँ छु म एकदम राम्रोसँग मैले टाइम पास गरिरहेको छु र किनकि त्यहाँ गएर चाहिँ धेरैजनाले पहिला एकाडेमी जोइन नगरिकन पनि है धेरै वर्ष अगाडि मतलब 4-5 इयर्स अगाडि जति पनि सलुन लाइनमा गर्नेहरू अहिले टप हेयर स्टाइलिस्टहरू होइन जति क्रिएटिभ स्टाइलिस्टहरू सलुन डाइरेक्टर्सहरू छ उनीहरूले प्रायः ट्रेनिङ गरेको थिएन है त्यति बेला एकाडेमीमा ट्रेनिङ गर्ने कुरा थिएन डाइरेक्ट जान्थ्यो एज अ हेल्पर कुनै पनि सलुनमा आफ्नो साथीहरूसँग काम गर्थ्यो अनि धेरै लामो टाइम लाग्थ्यो आफ्नो उयसमा पोजिसनमा चढ्नु भयो बिचराहरूले मोपिङ गर्नु पर्थ्यो स्विपिङ गर्नु पर्थ्यो धेरै कुराहरू छ स्ट्रगल कुराहरू कति कति रुन्छ पनि राख्दैन सक्दैन अर्काको भनाइ कुनै के तर यो सबैभन्दा बेस्ट प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो कुरा गर्नु पर्दैन जहाँ अरूको डोमिनेट भएर बाहिर ठाउँमा तपाईँहरू बस्नु पनि पर्दैन यु क्यान सो तपाईँले स्टेज डाइरेक्ट पाउँछ यहाँबाट अनि तपाईँले आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाएर अगाडि बढ्नु सक्छ अनि त्यही अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन एकाडेमिज हुन्छ कतिवटा कुरा एकाडेमिज यस्तो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो कुरा सिकाइन्छ जहाँ चाहिँ सलुन लाइनमा चाहिँ कामै लाग्दैन जुन एक्चुअल सलुनको जुन वर्किङ फ्लोर हुन्छ जहाँ फ्लोरमा हामी काम गर्छौँ त्यहाँ त्यस्तो कुरा सिकाउँदैन जुन चाहिँ एकाडेमीमा सिकाउँछ अनि त्यहाँ गएर फेरि तपाईँले रिसिक्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ तर मलाई खुसी लाग्यो हाम्रो चाइनिज एकाडेमी जहाँ छ यहाँ चाहिँ त्यो कुराहरू सिकाउँछ है त्यो मेथडमा सिकाउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँहरू के हुनु पर्दैन कुनै पनि प्लेसमेन्टमा डिपेन्ड गर्नु पर्दैन इभन हामीसँग धेरै त्यस्तो टेस्टिमोनिजहरू छ धेरै स्टुडेन्ट्सहरू इभन नाउ अहिले पनि अस्ति रिसेन्टली पास हुने स्टुडेन्ट पनि इभन डाइरेक्ट दे क्यान गो एन्ड दे क्यान गिभ ट्रायल किनभने त्यति कन्फिडेन्ट हुन्छ किन आफै ट्रायल दिएर जबमा जानु पनि सक्छ त्यस्तो पहिला थिएन सो यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भनेर चाहिँ जुन प्लेटफर्म जुन हाम्रो प्रशान्त सर प्रणेश्वरको जुन एउटा भिजन थियो है त्यो भिजन आज हाम्रो कालिम्पोङ सानो स्मल टाउनमा पनि आएको छ अनि 60 वर्ष जस्तै त्यो बर्डन उठाउनु उहाँले डिसाइड गर्नुभयो आफ्टर द्याट हामी सबै उहाँको पार्ट छौँ अनि स्टुडेन्ट्सहरू जति पनि जना छ सो भेरी थ्याङ्क यू है सबैजनालाई थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबैले हाम्रो एकाडेमीलाई ट्रस्ट गरेर एडमिसन्सहरू दिनुभएको छ यहाँ आउनु भएको छ अनि मलाई लाग्छ कसैले रिग्रेट चाहिँ गरेको छैन कि यस्तो उल्टा सिकाउँदै रहेछ होइन तपाईँहरू आफ्नो साथीभाइ पनि बाहिर हुन्छ त्यो उनीहरूसँग डिस्कस गर्नु हुँदाखेरि पनि अवश्य तपाईँहरूले थाहा पाएको हुनसक्छ कि उनीहरूले जस्तो भन्छ यहाँ त्यही सिकाइरहेको हुन्छ सो तपाईँहरूलाई त्यही नलेज दिन्छ जुन नलेज चाहिँ तपाईँहरू डाइरेक्ट गएर कहीँ पनि आफ्नो स्टेजमा अन फ्लोर तपाईँ आफ्नो कामहरू आफ्नो ट्यालेन्टहरू तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ अनि सो स्पिच धेरै लामो नगरौँ सो थ्याङ्क यू टाइम म यही राख्न चाहन्छु अनि जति पनि फेरि पनि हाम्रो जुन सेकेन्ड एनिभर्सरी हामीले मनाइरहेका छौँ सो फेरि कङ्ग्रेचुलेसन वान्स अगेन चाइनिज एकाडेमी अनि अल स्टुडेन्ट्स अनि विशेष गरी दार्जिलिङबाट आउनुभएको स्टुडेन्ट्स अनि सबै गेस्टहरू टाढो नजिकबाट आउनुभएको सबैलाई भेरी थ्याङ्क यू सो आई होप यु अल आर इन्जोइङ द मोमेन्ट एन्ड keep continuing this, my brother. Yeah. Let's move on to next performance that is danced by our little angel, Miss Akriti Chetri. That's
The certificate distribution is for the Darjeeling branch. Darjeeling branchबाट जुन पनि अब पास आउट हुनुहुँदैछ उनीहरूको लागि चाहिँ आज यहाँ सर्टिफिकेट सेरेमनी पनि हुँदैछ. So let's invite Mr. Sagar Chetri and the students of Darjeeling branch. Nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and me alone. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. I'm sad, I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Now, moving on next is the felicitation of our sponsors. That is Mr. Gilbert Bajraj from Hill Channel. Ring around, Rosie. I never know what you need. Ring around, Rosie. I wanna give you what you need. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. I'll tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you. The main part आजको खानाको main course हुन्छ नि main course हो यो चाहिँ हैन तपाईहरुलाई आज you will be witnessing ramp from our very own students from Kalimpong branch Danish Academy. So तपाईहरुलाई मजा आउँछ. Let's give them a huge round of applause and just enjoy yourself. Go crazy, berserker.
murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. Okay, so these are the students of Xylish from Kalimpong branch. Please give them a huge round of applause. The first runner-up, Face of Xylish 2020. She is from Sikkim, the Sikkimese girl who is the first runner-up, and she's very pretty, I'm telling you. So let's invite Miss Sarita Pradhan on the stage. I would like to thank Mr. Sagar sir for inviting me. And first of all, I would like to express my gratitude towards Xylish Academy for giving me this opportunity, such a opportunity, and because if Xylish चाहिँ मलाई यो प्लेटफर्म दिनु भएको थिएन भने
आज म तपाईहरुको अगाडि यो 2 शब्द राख्ने मौका पाउने थिइनँ। सो धेरै धेरै धन्यवाद जाइलिस सबै टिमलाई र जाइलिस एकाडेमीलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो जर्नीको एक दुईवटा कुरा तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। र हुन त मेरो यो मोडलिङ करियर एकदम मैले सिरियस लिएको थिएन, कुनै ड्रिम थिएन मेरो, बट तर पनि मलाई जुन लकडाउनको टाइममा मैले अनलाइन फोटो कन्टेस्टहरू दिएको देखेँ, जब जाइलिसको पेजहरू मैले ओपन गरेर हेरेँ, त्यो टाइममा जाइलिस मलाई किन मन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जाइलिसमा चाहिँ एकदम प्रोफेसनल मोडलहरूलाई होइन, जो फ्रेसर्सहरू हुन्छ, जो घरमै बस्ने, जो आफू हार्डवर्क गर्ने, काम गर्ने, केही प्रोफेसनल मोडल होइन, जो फ्रेसरहरूलाई चान्स दिनु हुँदो रहेछ। र मैले पनि अनलाइन फोटो कन्टेस्ट दिएको थिएँ र म सेलेक्ट भएको थिएन त्यो टाइममा, बट बादमा मलाई वेलकम एन्ट्री भनेर मलाई एउटा चान्स दिनुभयो, एउटा मौका दिनुभयो र म मालबजारमा मैले जति पनि 3 दिनको वर्कसप पाएँ, त्यसमा मैले धेरै कुरा सिकेँ। जाइलिसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो। यो सानो यो मोडलिङको हामी एकदमै सिरियस लिँदैन कि हेर्दाखेरि यसो हिँड्यो बास भयो, तर त्यो होइन। एउटा सानो कुरालाई पनि एकदमै ध्यानमा राख्दै मिस्टर अभिजित छेत्री, अभिजित सर र मिस अञ्जली राईले हामीलाई एकदमै राम्रो गाइड गर्नुभयो, एकदमै राम्रो कोरियोग्राफी दिनुभयो। र मैले चाहिँ के सोच्थेँ भने म कहिले पनि फरवर्ड आउन सकेको थिएन, जहिले पनि ब्याक हुन्थेँ, किनभने जहिले पनि जसको पनि मनमा एउटा के हुन्छ कि मोडलिङ गर्छु भन्ने एउटा इच्छा त आउँछ, तर हामी जहिले पनि सोच्दैन नि त त्यो बारेमा। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि हामीले सोच्छ। त्यो टाइममा चाहिँ मैले पनि के सोच्थेँ भने आई एम नट ब्युटिफुल फर्स्टमा त है, म राम्रै छैन र मेरो हाइट पनि पर्फेक्ट छैन मोडलिङको लागि, जहिले त्यो सोच्थेँ। र अर्को कुरा मेरो इङ्ग्लिस राम्रो छैन, जहिले पनि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ म जहिले पनि ब्याक बस्थेँ, कहिले पनि फरवर्ड आउन सकेको थिइनँ। तर जाइलिसमा आएर जुन वर्कसप गरेँ मैले, 3 दिनको वर्कसप पाएँ, त्यो वर्कसपमा मैले धेरै कुरा सिकेँ। फेस मात्रै ब्युटी हुनु पर्दैन होइन, मोडलिङमा फेस मात्रै ब्युटी होइन, र हाइट, हामी सानो हाइटकोले पनि पोर्टेबल साइज भन्छ नि, त्यो साइजकोले पनि गर्नु सक्छ होइन। अन्त जुन हामीले सोच्छ कि हामी त्यो जग्गामा गएर होइन म यो मोडलिङ गरेँ भने स्टेजमा गएर म त इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ होला, डर लाग्दो त्यो सोच्छ होइन, बट त्यो होइन। हामी जुन ल्याङ्ग्वेजमा कम्फर्टेबल छ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यस्तो फाटिदिनुपर्छ कि सबैलाई जो इङ्ग्लिस बोल्छ, जो इङ्ग्लिस एकदमै पर्फेक्ट छ, उनीहरूलाई पनि एकदमै ढाल्ने खालको कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा कन्फिडेन्स हो। हामी जुन ल्याङ्ग्वेजमा कम्फर्टेबल छ त्यसमा हामी कम्फर्टेबली बोल्न सक्यो भने जस्तै इङ्ग्लिस बोल्नेलाई पनि फाट्छ। जति पनि फ्युचर मोडलहरू हुनुहुन्छ, जति पनि दिदीबहिनी हुनुहुन्छ यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यस तपाईँहरूको माइन्डमा आउँदैछ कि म मोडलिङ गरौँ कि भन्ने, तर त्यो कहिले पनि गरौँ कि नगरौँ त्यो कहिले पनि नसोच्नुहोस्। मैले कहिले पनि सोचेको थिएन कि म मोडलिङ गरेर म यहाँ आएर यसरी जितेर आई एम नट विनर बट आई एम अ विनर, आई एम फर्स्ट रनर अप, सो आई फिल विनर। कहिले पनि सोचेको थिएन कि म आएर जित्छु र तपाईँहरूको अगाडि यसरी एउटा कुरा सेयर गर्न पाउँछु भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन। त्यही भएर तपाईँहरू पनि यदि माइन्डमा तपाईँहरूलाई लाग्दैछ कि म पनि गरौँ कि भन्ने, कहिले पनि सोचेर नबस्नुहोस्, जहिले पनि फरवर्ड जानुहोस्, कहिले पनि कुनै कुरालाई नेगेटिभ नलिनुहोस्। हारजित हुन्छ, जुनै पनि काममा हारजित हुन्छ। इफ यो टाइममा मेरो लक थियो मैले जितेँ, सो उसको लक थियो उहाँले पनि जित्नुभयो होइन। इफ अरूको लकमा हामी पनि त्यो दिन हार्नु पर्थ्यो। हार भन्ने कहिले पनि हामीले कि म यो टाइम
हारे भनेर कहिले पनि बस्नु हुँदैन, कहिले पनि ब्याड हुँदैन। हार नै सबैभन्दा ठुलो चिज हो। हामी जब हार्छौँ तब त सिक्छ, तब त हामीले म हारेँ तर केही छैन, म त यहाँ त हारेँ, मैले अझै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो मेरो होइन, एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। म अर्को जग्गा गएर अझै ठुलो प्लेटफर्ममा ट्राई गर्छु भने यो पोजिटिभिटी हुनुपर्छ हाम्रोमा। र तपाईँहरू सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु, जहिले पनि तपाईँहरू पोजिटिभ लिनुहोस् हुने कुरालाई पनि। र तपाईँहरूलाई यस मोडलिङको करियर अगाडि बढाउनु छ भने सोचेर नबस्नुहोस्, तपाईँहरू गरिहाल्नुहोस् त्यो काम र सक्सेस पनि पाउँछ। जसले हार्डवर्क गरेको हुन्छ उसले सक्सेस अवश्य पाउँछ र सफलको फल एकदमै मिठो पनि हुन्छ। यति भन्दै मेरो दुई शब्द यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। Next is our winner of facial stylist, Miss Shukla Roy. उनको चाहिँ नेपाली अलिक विकै छ because she is Bengali, that too from Siliguri. So हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ, सबैले हिन्दी बुझ्छ हैन? Okay, so let's hear it from her. First of all, I would like to thank the Kalimpong branch manager, Mr. Sagar sir, and Pranay Pradhan sir, and Pradhan Pradhan sir. Thank you so much for inviting us and giving us this platform. And मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को एक क्राउन मिलेगा, क्राउन मिलेगा। ड्रीम था, फोकस था, हाँ मेरे को जीतना है, ये तो घड़ी लेके जाना है, राइट? जब आप कोई भी चीज सोचोगे कि हाँ टारगेट करो, मेरे को ये चाहिए, फोकस करोगे ना उसमें, दिन रात आपको सोच के नींद ना आए। बोलता है ना, जो चीज आप दिल से चाहो तो पूरा कायनात देने के लिए वो हो जाता है। So like that, मैंने दिन रात सोचा है। जब भी हम लोग ग्रूमिंग करते थे ना, क्राउन सामने बैठा है, मतलब रखा होता था, सबका नजर उसमें, हाँ मेरे को लेके जाना है, राइट? सो दिन रात सोचती थी कैसे भी करके मेरे को चाहिए, बस इतना हार्डवर्क किया, सर लोगों ने इतना सारा ग्रूमिंग किया, इतना अच्छे से करवाया, एंड देन जाके ये मिला। कभी सोचा नहीं था कि मिलेगा। सो यहाँ पे जितना सारा लड़की लोग बैठा हुआ है, सबको मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों का भी ड्रीम है मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, नर्सिंग या फिर कुछ भी अगर आप लोगों का ड्रीम है तो आप एक स्टेप बढ़ाइए। घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपको अगर चाहिए, आप अगर ये सोच लो कि कैसे करूँ, कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्टार्ट कहाँ से करूँ, समझ नहीं आ रहा है, तो पहले तो आप घर से बाहर निकलिए। फर्स्ट आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा, राइट? एक रोड पे मिलेगा आपको। जब मिलेगा, रोड का दो साइड होता है, एक राइट एक लेफ्ट। घर से निकलने से हो जाता है एक राइट एक लेफ्ट। आपको चूज करना है आपको जाना किस तरफ है, राइट और लेफ्ट। इसमें आपका मंजिल है, इसमें आपको सक्सेस होना है, राइट? जब आप जाओगे तो रोड में आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर, रोड टूटा हुआ हो सकता है, कुछ भी, लेकिन घबराना नहीं। अगर आप उसको पार कर लिया एंड देन ही आपको अचीवमेंट मिलेगा। जब आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगा, वो जो सुकून होगा ना, कोई भी चीज अगर आप आसानी से मिल जाएगा तो उसका उतना वैल्यू नहीं होता, लाइक अरे हाँ मिल गया चलो हो गया। लेकिन कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने से मिले ना, तब जो सुकून होता है, तब जो शांति होता है, वो अलग ही मजा आता है। और हम लोगों का क्या है ना, जो नॉर्मल लड़के लोग होते हैं उन लोगों का 3 नाम होता है। फर्स्ट उसका बेटी, राइट? सेकेंड उसका वाइफ, थर्ड उसका माँ, और अपना कोई नाम ही नहीं है। कोई नहीं बोलता कि हाँ उसका पति जा रहा है देखो, राइट? जब अभी हम लोग है इस दुनिया में ऐसा ह्यूमन बीइंग, इंसान है ना हम लोग, हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग के नाम से किसी को पहचाने, तो इसलिए हम लोगों को खुद बनाना पड़ेगा वो नाम, कोई और आके बना के नहीं देगा। जब हम लोग खुद बनाएंगे तो हम लोगों का पेरेंट्स को जब वो लोग भी जब रास्ते से जाएंगे तो बोलेगा ना कि हाँ देखो उसका पेरेंट्स जा रहा है, या फिर आपका अगर नाम है तो बोलेगा हाँ देखो उसका पति जा रहा है, राइट? तो अपना नाम आपने को ही बनाना है, कोई दूसरा बना के नहीं देगा। आप अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को बनाना है नाम, तो उनको आप एक स्टेप लो, रास्ता आप यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। जितना सब कुछ सोचा है ना, अब रोक दो, अब और सोचने का टाइम नहीं, आप करने का टाइम। So once again, I would like to thank all Danish Academy
and the Kalimpong branch and all our entire team. Thank you so much. So आज चाहिँ it's the calendar launch हुनेछ यहाँनिर. So I'd like to invite everyone, the Danish family, on the stage so that we can carry on with our calendar launch. Before we end our program, I'd like to invite Mr. Sagar Shetty, Kalimpong branch head, on the stage to share his views. प्रोग्राममा उपस्थित सबैजना मेरो स्टुडेन्ट मेरो स्पोन्सर्सहरू भनौँ जस्तो कि अब की फोटोग्राफी हिल च्यानल पासाङ टेन्ट हाउस उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो गेस्ट जो भनौँ जति पनि हाम्रो ब्रान्च पार्टनरहरू भयो हाम्रो डाइरेक्टर सर एन्ड फाउन्डर सर र हाम्रो एडुकेसन पार्टनर रुथ एडुकेसन रिफर्म्स एन्ड एथिना जुन चाहिँ ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन्सलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरू आइदिनु भयो र यो प्रोग्रामलाई यति राम्रो बनाइदिनु भयो किनभने उहाँहरू बगैर यहाँ उपस्थित सबै स्टुडेन्ट उहाँको रिलेटिभ्स फ्यामिलिज उहाँहरूको बगैर यो प्रोग्राम यति सक्सेसफुल हुन्थेन होला सायद होइन र यसमा सबैको इन्डिभिजुअली धेरै म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसरी नै अब आउँदो समयमा जाइनिस एकाडेमी कालिम्पोङले चाहिँ योभन्दा अझै ठुलो प्रोग्राम गर्दै जाउँ र त्यसरी नै फेरि भेट्दै जाउँ भनी म आफ्नो यो कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।